हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर के क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज ये चौथा वीडियो है सेकंड पीयूसी छात्रों के लिए या हिंदी स्टूडेंट के लिए या विद्यार्थियों के लिए। आज भी एसे का एक टॉपिक लेकर आ चुका हूँ। एसे का शीर्षक है, यानी टाइटल है, समय का सदुपयोग। इंग्लिश में इसका अर्थ है गुड यूज ऑफ टाइम। सो समय को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, यूज करना चाहिए, इस निबंध में, इस एसे में सब कुछ हमें मिल जाता है। स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है या लग रहा है तो एक लाइक करिए। अपने दोस्तों को भी, फ्रेंड्स को भी क्या शेयर करिए और सपोर्ट करना ना भूलिए। अच्छे अच्छे कंटेंट पर वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ और आने वाली जो प्रिपरेटरी एग्जाम है और एनुअल एग्जाम है, उस एग्जाम के लिए ये सारे वीडियोस बहुत ही क्या यूजफुल है। तो आप मुझे सपोर्ट करते रहिए और आपके लिए जो भी सहायता चाहिए मैं आपको दूंगा। स्टूडेंट्स, टुडे आल्सो we discuss about essay writing. Essay topic is good use of time. So already we know time is so important in our life. समय के साथ मनुष्य को क्या चलना चाहिए और इसी विषय पर क्या चर्चा आज करेंगे। और आप सारे क्या इस वीडियो को ध्यान से क्या देख लीजिए। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ನಿಬಂಧ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಸದುಪಯೋಗ, ಸಮಯ का ಸದುಪಯೋಗ। ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರಿದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ। ಇವಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಲಿ, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಲಿ, ಈ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ। ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು, ऐसे टॉपिक ಅಂದರೆ समय का सदुपयोग। तो स्टूडेंट्स, आइए ये निबंध पढ़कर आपको समझाऊंगा। ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ। ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತ। ಸೊ ಹಿಂದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು। ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಕಾಮರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ। ಇದು ಹಿಂದಿ ಏನಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ। ನೀವು ನಾರ್ತಿಂದ ಸೌತು, ಸೌತಿಂದ ಈಸ್ಟು, ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋದರೂ, ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್, ಇಡೀ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು। ಸೊ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ। तो आइए स्टूडेंट्स, आज इसी निबंध पर चर्चा करूँगा। यस स्टूडेंट्स, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇವಾಗ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕಂತ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಂತ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್। ರೂಪರೇಖಾ, ಪ್ರಸ್ತಾವನ್, ಸಮಯ ಕಿ ಮಹತ್ವ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ। रूपरेखा, प्रस्तावन, समय की महत्ता, समय की शक्ति, समय का सदुपयोग करने से लाभ, समय का सदुपयोग करने से हानियाँ, उपसंहार। ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು। ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿ ಶೋ ಇನ್ ಅವರ್ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್। ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಓದ್ತೀನಿ, पढ़ रहा हूँ। मनुष्य सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है और मनुष्य के जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक समय है। समय की महत्ता धन से भी अधिक है।
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಂದರೆ ಮನಿಕ್ಕಿನ್ನ ಟೈಮಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಕೂಡ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಧನ್ से भी अधिक है, ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡಿನಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೆ. धन नष्ट होने पर पुनः अर्जित कर सकते हैं, लेकिन नष्ट हुआ या व्यर्थ बिताया हुआ समय वापस नहीं आता. ಸೊ ಇದಂತೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಟೈಮ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಬರಲ್ಲ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ 2024 ಇನ್ ಅವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೈಫ್. ಬಟ್ ದುಡ್ಡು ಇವತ್ತು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. सो इसलिए नावेनंद्रे वी गिव मोर इम्पोर्टेंस टू टाइम. यदि व्यक्ति समय का पहचान लेता है तो वहाँ उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है, और यदि वहाँ समय का महत्व नहीं जान पाता तो कहीं नहीं रह जाता. इसीलिए वेद, शास्त्र, धर्म, पुराण आदि में समय के सदुपयोग पर बल दिया गया. यानी हमारा जो पुराण है या शास्त्र है, धर्म है, उन सभी में समय का जो इम्पोर्टेंस है या महत्व है उस महत्व को दिखाया, यानी उस समय पर ज़्यादा क्या बल दिए हैं. जीवन सब व्यतीत करते हैं, लेकिन महत्व इस बात का है कि उसने किस ढंग से समय बिताया. कर्मठ और बुद्धिमान जहाँ एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देते, वहीं आलसी व्यक्ति हाथ पर हाथ धरकर अपना बहुमूल्य समय गंवा देते हैं. वे कल के इंतजार में व्यर्थ बैठे रहकर पछताते हैं. यदि किसान समय पर खेत ना जोते, बीज ना बोए और पानी ना देते तो खेती सूख ही जाएगी. ठीक यही बात मनुष्य के जीवन पर भी लागू होती है. इसे गांधी जी ने इस प्रकार कहा है. दिन मित्रों के वेश में हमारे सामने आते हैं और प्रकृति की अमूल्य भेंट साथ लाते हैं. अगर हम उनका सदुपयोग नहीं करते तो वे चुपचाप चले जाते हैं. समय बलवान होता है. समय के शक्ति के आगे राजा और रंक, राजा मीन्स राजा किंग, रंक मीन्स पुअर, सबको नतमस्तक होना पड़ता है. ಅಂದರೆ ಈ ಸಮಯ ಎದುರುಗಡೆ ರಾಜನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪುವರ್ ಪೀಪಲು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ಟೈಮು. इसीलिए समय का चक्र आबाद गति से चलता है, वहाँ किसी के रोके नहीं रुकता. सो कोई भी क्या व्यक्ति या कोई भी मनुष्य इस समय को रोक नहीं पाता है. समय का सदुपयोग करने में प्रकृति मनुष्य का आदर्श है. सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ऋतुएं ये सब समय पर आते हैं और अपना उत्तरदायित्व पूरा करके चले जाते हैं. यदि इनमें से कोई भी अपना कार्य समय पर न करे तो सृष्टि के नष्ट होने में देर नहीं लगेगी. सो दिस इज बेस्ट एग्जाम्पल इन दिस essay ರೈಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಈ ಸೂರ್ಯ ಆಗಲಿ, ಚಂದ್ರ ಆಗಲಿ, ಗಾಳಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಋತು ಸೀಸನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಿರುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. मनुष्य को जितना भी समय मिला है उसका ढंग से उपयोग करना चाहिए. इसके लिए इसे निरंतर कार्यरत करना चाहिए. भले ही उसे सफलता देर से मिले, लेकिन मिलेगी अवश्य. समय का सदुपयोग करने से व्यक्ति का चहुमुखी ವಿಕಾಸ ಹೋಗ್ತಾ है. ಚೌಮುಖಿ ಮೀನ್ಸು ಚಾರ್ ಮುಖ, ಅಂದರೆ 4 ಮುಖಗಳಿಂದ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. होता है उसकी बुद्धि प्रखर होती है. अतएव बुद्धिमत्ता इसी में है कि समय के एक पल को भी व्यर्थ न जाने दे. विद्यार्थी यदि समय पर अध्ययन करेगा, किसान यदि समय पर खेती करेगा और सभी व्यवसाय के लोग अपना अपना कार्य समय पर करेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा समाज और राष्ट्र विश्व में सर्वोत्तम स्थान पर होंगे. स्टूडेंट्स, ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಫಾರ್ಮರ್ಸು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೀಚರ್ಸು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅವರು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ನಂಬರ್ 1 ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಲ್ಲ. वी आर नॉट गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू टाइम. सो हम लोग बहुत ही क्या लेजी है, वी आर लेजी पीपल. सो इसीलिए हमारी स्थिति ऐसी है. यदि हमने समय नष्ट किया तो समझो खुद को नष्ट कर दिया. शेक्सपियर ने भी कहा है, मैंने समय को बर्बाद किया, अब समय मुझे बर्बाद कर रहा है. यदि हम समय के साथ नहीं चल सके तो हम जीवन में कुछ नहीं पाया. समय को गंवाने वाला व्यक्ति न केवल अपना नुकसान करता है बल्कि देश और समाज के लिए भी घातक होता है. समय की महत्ता समझते हुए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए. इससे व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों का भला हो. तभी कबीर ने कहा है, काल्हा करे सो आज कर, आज करे सो अब. सो इस तरह से क्या कबीरदास का एक दोहा क्या अंत में लिखकर इसे समाप्त करना. स्टूडेंट्स, ये ऐसे राइटिंग यहीं पर समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में और एक ऐसे के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा. थैंक यू. जय हिंद, जय कर्नाटका, वंदे मातरम.